اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک گروپ کے لوگ تو سرے سے کرونا کے وجود سے انکاری ہیں, اس لیے وہ ویکسین پر یقین نہیں رکھتے, جبکہ دوسرے گروپ کے مطابق ویکسین کو لازمی قرار نہیں دینا چاہیے, بلکہ یہ گروپ ویکسین کو لازمی قرار دینا شخصی آزادی کے خلاف سمجھتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن پاسپورٹ اور کرونا وائرس ایکٹ جیسے اقدامات شخصی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہیں, اور لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں کی بھی یہی وجہ بتائی جا رہی ہے. اچھا, تو کیانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو برطانیہ سمیت دیگر ممالک بھی ہے, اس میں لتھوینیا ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ بھی ہے, یہ لوگ ویکسین لگوانا چاہتے کیوں نہیں؟ حالانکہ اموات ان کے سامنے ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے بھی ویکسین سے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ بالکل, پچھلے چند ماہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کورونا ویکسین اور لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ویکسین کی, تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا ویکسین کرونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے, جبکہ مظاہرین کا پہلا موقف تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مظاہرین کے مطابق کرونا ویکسین کو لازمی قرار دینا شخصی آزادی کے خلاف ہے. اور مظاہرین کے مطابق دوسری جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں, ان کے مطابق دوسرے مختلف غیر سرکاری صحت کے اداروں کی ویکسین لگوانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے سامنے آنے والی چند رپورٹس, اور بعض غیر سرکاری اداروں کے مطابق ویکسین کی ٹیسٹ کرنے کی ایک مخصوص مدت ہوتی ہے, جبکہ کرونا ویکسین کو اس مدت سے پہلے ہی لگایا جا رہا ہے. اور کانسپریسی تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ویکسین کے ذریعے لوگوں کے جسم میں کوئی چیز داخل کر دی جائے گی, جس کے باعث مظاہرین کا موقف ہے کہ کرونا ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. کیانی صاحب یہ بتائیے گا, ان کو میڈیا سے کیا شکایت ہے؟ یہ میڈیا کے اداروں پہ حملہ کیوں کیا مظاہرین نے؟ بی بی سی کی عمارت پہ حملہ کیا, میڈیا سے کیا پرابلم ہے؟ جی بالکل, جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ بلڈنگ چند سال قبل بی بی سی کے استعمال میں تھی, لیکن یہ عمارت اس وقت ایک اور ٹی وی چینل کے زیر استعمال ہے. مظاہرین کا موقف جو سامنے آیا ہے, اس کے مطابق ایک وجہ تو یہ ہے کہ مظاہرین کا خیال ہے کہ تقریباً تمام میڈیا ہی, لیکن بالخصوص بی بی سی کووڈ ویکسین کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس پہ زور دینے کے لیے لائیو سٹریمنگز اور اسپیشل پروموشنز کر رہا ہے. اور تقریباً تمام میڈیا کو کرونا وائرس کے بارے میں بھی جو خبریں نشر کر رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اور بعض کے مطابق دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے 16 سے 17 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا عمل شروع کرنے کے فیصلے پر مظاہرین نے احتجاج کیا. اچھا یہ بتائیے گا, میں آپ کے پاس آتا ہوں. مدیہ مسعود نے ہمیں جوائن کیا ہے, صحافی ہے, اس وقت امریکہ میں ٹیکساس میں موجود ہے. مدیہ, یورپی ممالک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے, امریکی احتجاج بھی کر رہے ہیں اور کوئی خاص سیریس لے بھی نہیں رہے کورونا کو. یہاں پر کیا وجہ ہے؟ یہاں کے لوگ, امریکہ کے لوگ ویکسین کے بارے میں کیا موقف رکھتے؟ تھینک یو سو مچ علی فار ہیونگ می, اینڈ یور کوشچن از ویری انٹرسٹنگ کہ امریکہ میں ویکسین کے خلاف کیا رجحان ہے. امریکہ میں انٹائی ویکسین جو موومنٹ ہے یہ ڈیکڈز پرانی ہے. جب بھی کوئی وائرس اسپریڈ ہوتا ہے اس کے خلاف جب ویکسین مارکیٹ میں آتی ہے, اسی طرح سے ویکسین کے خلاف موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں. یہ امریکہ میں صدیوں پرانی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. 2015 میں کیلیفورنیا میں سخت ترین لا بھی پاس ہوا اسی حوالے سے, لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا. اب جو کیلیفورنیا میں ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں لگ بھگ 50 کے قریب جو پروٹیسٹرز ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ویکسین کو ایک اسکیم کہہ رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونٹ بی اے لیب ریٹ, اس طرح کے سلوگنز جو ہیں وہ چینٹ کیے جا رہے ہیں. سو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر آپ اوور آل کیلیفورنیا کی پاپولیشن دیکھیں تو آئی گیس 39.51 ملین جو پاپولیشن ہے وہ کیلیفورنیا کی ہے, اور اس میں سے لگ بھگ 53.7% جو لوگ ہیں وہ فلی ویکسینیٹڈ, لائک ہاف جو پاپولیشن ہے وہ ابھی ویکسینیٹڈ ہونا باقی ہے, لیکن ہاف جو پاپولیشن ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو گئی ہے.
लिया. अब अगर आप स्टैट्स को थोड़ा सा मैच करें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से अगर 50 लोग, सिर्फ 50 लोग अगर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो एक मूवमेंट का पार्ट है, तो आई गेस ये कुछ ज्यादा देर नहीं चलेगा. बिकॉज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज का अज़्म कर चुके हैं कि पूरे यूएस को सबसे पहले फुली वैक्सीनेटेड बनाना है. जो टारगेट था गवर्नमेंट का कि बाय द एंड ऑफ जून 70% जो है पूरी यूएस पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट तो अचीव नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. और जो सबसे ज्यादा जो परेशान किया हुआ इस वक्त सिचुएशन वो ये है डेल्टा वेरिएंट जो है, जो सबसे ज्यादा कंटेजियस कंसीडर किया जा रहा है, जो इंडिया से स्प्रेड हुआ बट ओवरऑल अब पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है. सो दैट थिंग इज मोर डेंजरस अदर देन ये प्रोटेस्ट तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी यहाँ पर वैक्सीन की एक मूवमेंट चलती है तो उसकी एक एंटाई मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. ये अमेरिका की हिस्ट्री का हिस्सा रहा है कि साथ साथ चलता रहा है. बट अभी सिचुएशन ऑफ कोर्स अंडर कंट्रोल होगी बिकॉज एक के बाद एक वैक्सीन जो है हर जगह लगती चली जा रही है. और जहां पे पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया में ये जो इंसिडेंट हुआ, जो जहां पे प्रोटेस्टर्स बाहर आ गए और वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वहां पर ही जो वैक्सीन है उसकी जो तादाद बताई जा रही है 6000 से ज्यादा लोग तो डेली वहां वैक्सीनेट हो रहे हैं. तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या इसका कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों का, प्रोटेस्ट और जो लोग प्रो हैं, तो मेरे ख्याल से कोई मवाजना बनता नहीं है. बट हाँ, ये एक्चुअली जो बंच ऑफ पीपल जो रोड्स पर आकर और जो तंग आए हुए हैं, मतलब शेड ले रहे हैं कि हम तंग आ गए हैं कोरोना वायरस से और तमाम लॉकडाउन की सिचुएशन से, वो एक्चुअली लेकर चल रहे हैं ट्रंप की बात को. वो प्रो ट्रंप हैं और इसीलिए वो यही क्लेम कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जस्ट कि वो ट्रंप के वर्ड्स को आगे लेकर चले. दैट्स इट. आई गेस दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी योरसेल्फ कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी. ये प्रोटेस्ट जिस तरह से हो रहा है ये सिर्फ एक न्यूज तक रहेगा, इसमें रियलिटी कुछ ज्यादा. अच्छा मदिया, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, साजिशी थ्योरीज क्या पाई जाती हैं अमरीकियों के ज़हन में जब वो वैक्सीन की मुखालफत करते हैं? डेफिनेटली उनके पास भी कोई रीजन होता होगा. वो रीजन क्या होता है? अली जहां आप सवाल कर रहे हैं कि क्या एतराजात हैं. एतराज देखिए एक आम इंसान को भी हो सकता है. वो आपको, मुझे, हम सबको ये सवाल हो सकता है कि जब हम वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद कैसे हो सकता है कि पॉसिबल हो कि कोई भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाए या फिर डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड हो जाए. आई एम श्योर कि बहुत सी एग्जांपल ऐसी पाकिस्तान में भी होंगी. मेरे फादर भी उनको शॉट लगा और उसके बाद वो कोविड का शिकार हो गए. बट डॉक्टर्स ने जो बताया कि वो सेफ रहे. वैक्सीन इज हेल्पफुल और वैक्सीन की वजह से ही आप बच पाते हैं. सो वैक्सीन लगवाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन कारगर नहीं है और वैक्सीन हमें बचा नहीं सकती तो इसका फायदा क्या और इसको लगवाएं क्यों, आई थिंक इस सोच और इस डिबेट को साइड पर रख के सबसे पहले वैक्सीनेटेड होने की जरूरत है ताकि आप एक सेफ गार्ड अपने साथ रख सकें और फिर अगर कोई भी वेरिएंट आपको इफेक्ट करता है तो आप उससे बच सकें. यहाँ डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि फाइजर एंड मोडर्ना द बोथ वैक्सीन आर वेरी इफेक्टिव. और इसके बाद जितने भी वेरिएंट आते जाएंगे, जिन लोगों ने फाइजर या मोडर्ना वैक्सीन लगवाई है वो सेफ रहेंगे. बट बाकी जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं शायद इन फ्यूचर उनको एक और शॉट की जरूरत होगी. सो आई थिंक यूएस में ओवरऑल लोगों को एतराज नहीं है बट दे आर प्रो रिपब्लिकन्स. सो रिपब्लिकन्स की एक यही सोच जो कि ट्रंप जाते हुए एक स्टेटमेंट दे गए कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है और कोरोना एक मजाक है. सो शायद जो बिल्कुल फ्यू जो पीपल हैं वो सिर्फ वो उनकी बात को आगे लेकर चल रहे हैं. बट लोग बहुत कंसर्न है यूएस में और इस बात का सबूत है कि यूएस वाहिद वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं. सबसे ज्यादा केसेस भी यहाँ पर ही हैं.